મંડળાઈ રહ્યો છે પરમાણુ યુદ્ધનો ખતરો। इजराइल सटीक हमले कर रहा है ईरान के ऊपर। ईरान का बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, ईरान ने भी पलटवार किया, हमले किए हैं इजराइल पे। इजराइल ईरानનું યુદ્ધ તબાહીની નવી કહાની। ने कहा है कि उनको सीज फायर से कोई मतलब नहीं है, उनको सीज फायर नहीं चाहिए, उनको ईरान के न्यूक्लियर हथियारों का खात्मा चाहिए। इसके बाद इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ईरान वच्चे युद्ध दुनिया पर वधी मुश्किली। को अगर मिला जुला के देखा जाए तो एक परमाणु युद्ध का खतरा बहुत ही गंभीर और बिल्कुल बना हुआ है। શું ઇઝરાયલ ઈરાનનું યુદ્ધ નવા પરમાણુ યુદ્ધની દસ્તક છે? આ સવાલ એટલા માટે કેમ કે ઇઝરાયલની સેના ઈરાનની ન્યુક્લિયર વિહીન બનાવવા માટે સતત તેમના ન્યુક્લિયર ઠેકાણાઓ પર હુમલા કરી રહી છે। આ વચ્ચે ઈરાન તરફથી પરમાણુ અપ્રસાર સંઘી એટલે કે NPT પર આપેલા નિવેદનના કારણે દુનિયાભરમાં ચિંતા ફેલાઈ છે। ઈરાન અને ઇઝરાયલ યુદ્ધ વચ્ચે પરમાણુ બોમ્બની ધમકીએ વૈશ્વિક સુરક્ષાને ગંભીર સ્થિતિમાં મૂકી દીધી છે। શું ઇઝરાયલના હુમલાથી હવે ઈરાન નહીં બચે? શું ઈરાન અમેરિકી હથિયારોનો માર સહન નહીં કરી શકે? શું ઈરાનને બચાવવા પુતિન જિનપિંગ નહીં આવે? શું એટમ બોમ્બની જીદના કારણે એક દેશ તબાહ થઈ જશે? દુનિયાભરમાં આ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવી રહ્યા છે। 13 જૂન 2025ના રોજ ઇઝરાયલે ઈરાનના પરમાણુ ઠેકાણાઓ પર હવાઈ હુમલા કર્યા, જેને યુદ્ધની જાહેરાત માનીને ઈરાને જવાબી કાર્યવાહી કરી। ઈરાને ઇઝરાયલ પર બેલિસ્ટિક મિસાઇલો અને ડ્રોન હુમલાઓની ઝડપી શરૂઆત કરી, જેનાથી તેલ અવીવ, હાઇફા અને યરુશલેમમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કરવો પડ્યો। આ સંઘર્ષમાં અમેરિકન દૂતાવાસ પણ પ્રભાવિત થયો। ઈરાને તો અત્યાર સુધી ચેતવણી આપી દીધી કે જો ઇઝરાયલ તેના પર પરમાણુ હુમલો કરે તો પાકિસ્તાન જવાબી પરમાણુ હુમલો કરશે, જેનાથી વિશ્વ યુદ્ધનું જોખમ મંડરાવા લાગ્યું। જો કે પાકિસ્તાને ખુદ ઈરાનના દાવાને નકારી દીધો છે। امروز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی‌تر عمل کنیم، هرچی مردم ما همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن، ما از این گردن عبور کنیم، اون طرفش یک اقیانوسی از پیشرفت سیاسی، نظامی، اقتصادی इंशाअल्लाह जलूल मिल्लत में ख्वाद। पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है, और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है, इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए। वरना 9/11 के बाद दोनों फौजें 11 महीने आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रही। अगर ये ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता उस वक्त। આ સમયે દુનિયાના બધા દેશોમાં સૌથી વધુ એ જ ડર છે કે કદાચ ઇઝરાયલ ઈરાન યુદ્ધમાં પરમાણુ હથિયારોનો ઉપયોગ થઈ શકે। હાલત એવી છે કે G7ની બેઠક વચ્ચે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પાછા અમેરિકા ફરી ગયા છે। ઈરાન ઇઝરાયલ યુદ્ધમાં દુનિયા બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગઈ છે। આશંકા વ્યક્ત થઈ રહી છે કે જો યુદ્ધ લાંબુ ચાલે તો હિરોશિમા અને નાગાસાકી જેવો હાલ ઇઝરાયલ અને ઈરાનના કોઈ શહેરમાં થઈ શકે। દુનિયાના ઘણા દેશો, ખાસ કરીને મધ્ય પૂર્વના દેશો પરમાણુ બટન દબાવવા અંગે ડરી રહ્યા છે। મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ આટલો વધી ગયો છે કે દુનિયા ઇઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલી લડાઈને જોઈને શ્વાસ રોકી રાખી છે। પ્રશ્નો પૂછવામાં આવી રહ્યા છે કે શું 2025માં મહાવિનાશ થવાનું છે? ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होता है तो वो अपनी न्यूक्लियर मिसाइल से इजराइल के ऊपर हमला कर देगा। लेकिन जब ईरानियन रजीम की बात करें, जब उनके अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़ा होगा तो ये बिल्कुल संभव है कि ईरान एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल इजराइल के ऊपर कर पाए और करे। और अगर ऐसा करता है तो इजराइल को जवाबी कार्रवाई के अंदर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ जब ये सारी कार्रवाई होगी तो पाकिस्तान की दी हुई धमकी या आश्वासन को भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। और इन सब को अगर मिला जुला के देखा जाए
तो एक परमाणु युद्ध का खतरा बहुत ही गंभीर और बिल्कुल बना हुआ है। तो मध्य पूर्व में युद्ध की बिसात बिछ गई है। ईरान के खिलाफ इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन का पड़ला भारी है और जितना नुकसान इजराइल ने ईरान पर अभी तक किया है उससे ये लगता है कि यह युद्ध इजराइल के फेवर में जाएगा और ईरान जैसा बड़ा मुल्क एक बार फिर अपनी न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा को स्केल डाउन करने पर मजबूर होगा और उसके साथ अमेरिका की दी हुई उन शर्तों को मानने के लिए मजबूर होगा जिसका विरोध ईरान अब तक करता आया है। ઇઝરાયેલે ઈરાનને ચારે બાજુએ ચિત કરી દીધું છે। ઇઝરાયેલ જ્યાં ઈચ્છે ત્યાં ઘૂસીને મારી રહ્યું છે, જેને ઈચ્છે તેને બોમ્બથી ઉડાવી દેશે। ઈરાનનો કોઈ પણ વિસ્તાર હવે ઇઝરાયેલના શિકંજામાં છે। ઇઝરાયેલની એરફોર્સ દરેક ગુજરતા દિવસે ભયાનક હુમલા કરી રહી છે। ગણી ગણીને ઈરાનના ન્યુક્લિયર ઠેકાણા ધ્વસ્ત થઈ રહ્યા છે। ચૂની ચૂનીને ઈરાની સેનાના કમાન્ડરો મારવામાં આવી રહ્યા છે। નોકરી એવી થઈ ગઈ છે કે ઈરાનને સેનામાં અધિકારીઓ મળી રહ્યા નથી। ઈરાન જેને ટોપ કમાન્ડર બનાવે છે તેની મૃત્યુની જાહેરાત ઇઝરાયેલ કરી દેશે। ઇઝરાયેલ ડિફેન્સ ફોર્સે દાવો કર્યો છે કે જંગી જેટથી બોમ્બિંગ કરીને ઈરાન રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સના ઇન્ટેલિજન્સ ચીફ મોહમ્મદ કાસિમીને મૃત્યુના ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યા છે। તેના ડેપ્યુટી મોહમ્મદ હસન મોહકીક, કુદ્દસ ફોર્સ ઇન્ટેલિજન્સના ચીફ મોહસેન બકરી અને તેના ડેપ્યુટી અબુ અલ ફદલ નિકોવેઈને ઇઝરાયેલે બારૂદથી ભત કરીને ભસ્મ કરી દીધું છે। הישראלי שולט בשמי טהרן. בשינוי של כל המערכה. אנחנו בדרך להשיג את שני היעדים שלנו. חיסול האיום הגרעיני, חיסול האיום הטילאי. כשאנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו פוגעים במטרות האלה, במטרות של המשטר. ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. આ તરફ ઈરાન યુદ્ધમાં જીત માટે એટમી હુમલાની તૈયારી શરૂ કરી ચૂક્યો છે। ઈરાનના આ રૂખનો પતો તેના પરમાણુ અપ્રસાર સંધિથી અલગ થવાના એલાનથી થયો છે। ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઇસ્માઇલ બાઘીએ જણાવ્યું છે કે સંસદમાં એનપીટીથી બહાર નીકળવા માટે બિલ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે। ખામેનેઈએ પરમાણુ અપ્રસાર સંધિને નકારી કાઢી છે કારણ કે સંધિ અલગ થવાની સાથે જ ઈરાન ખુલ્લેઆમ પરમાણુ હથિયારો વિકસિત કરી શકશે। ઈરાન પર લાગેલી યુરેનિયમ સંવર્ધનની રોક બેમાની થઈ જશે। ઈરાનના એટમી પ્રોગ્રામ પર IAEAની દેખરેખ પણ ખતમ થઈ જશે। જો ઈરાને એટમ બોમ્બ બનાવ્યો તો ખાડી દેશોમાં એટમ બોમ્બ બનાવવાની હોડ શરૂ થઈ જશે। આ સાથે ઈરાન સૌથી પહેલા પરમાણુ વિસ્ફોટ દ્વારા દુશ્મનોને જવાબ આપશે। એટલે કે જે યુદ્ધ ઈરાનને એટમ બોમ્બ બનાવતા અટકાવવા માટે શરૂ થયું હતું, જે યુદ્ધ ઇઝરાયેલે ઈરાનના એટમી અડ્ડાઓનો નાશ કરવા માટે શરૂ કર્યું હતું, જે યુદ્ધ દ્વારા ઈરાનના બેલિસ્ટિક મિસાઇલ ભંડારનો વિનાશ નક્કી કરવામાં આવી રહ્યો છે, તે જ યુદ્ધ હવે પરમાણુ યુદ્ધમાં બદલાઈ રહ્યું છે। ઇઝરાયેલ જે રીતે ઈરાનના ન્યુક્લિયર અડ્ડાઓને ધ્વસ્ત કરી રહ્યું છે, ઇઝરાયેલે જે રીતે ઈરાનના શહેરોને સળગાવ્યા છે, તેનાથી ઈરાનનો ધીરજ જવાબ આપી રહ્યો છે। ઈરાન પોતાનો જીવ બચાવવા માટે પરમાણુ બોમ્બનો વિસ્ફોટ કરવા માટે મજબૂર થઈ રહ્યો છે। ઈરાનની ન્યુક્લિયર મિસાઇલોનું લક્ષ્ય ફક્ત તેલ અવીવ નહીં પણ ખાડીના અનેક દેશો પણ બની શકે છે। આનો સંકેત લાવીજનના બંકરમાંથી મળવા લાગ્યો છે। તે સુપર સિક્રેટ બંકર જ્યાં ઈરાનનું વોર હેડક્વાર્ટર છે। ઇઝરાયેલના ભીષણ હુમલાઓ વચ્ચે સુપ્રીમ લીડર અલી ખામેનીએ લાવીજન બંકરને પોતાનો આશ્રય બનાવ્યો છે। લાવીજન બંકર તહેરાનમાં સુપ્રીમ લીડરના સત્તાવાર નિવાસથી લગભગ 16 કિલોમીટર દૂર છે। આ બંકરની નિગરાણી ઈરાનની સેના કરે છે।
અહીં મિસાઇલો ફેંકવી સરળ નથી. લાવીજનમાં જ ઈરાનની સ્થળ સેનાનું મુખ્ય મથક છે અને અહીંથી સમગ્ર યુદ્ધનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ગ્લોબલ સિક્યોરિટી ઓર્ગેનાઇઝેશનના જણાવ્યા મુજબ લાવીજનમાં જ મિસાઇલ ઉત્પાદનનું સૌથી મોટું કારખાનું છે. લાવીજનમાં જ ઈરાનની યુરેનિયમ સાઇટ છે, જે ભૂગર્ભ બંકરમાં બનાવવામાં આવી છે. એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ આને સૌથી વધુ સુરક્ષિત યુરેનિયમ આશ્રય માનવામાં આવે છે. જો લાવીજન પર હુમલો થાય તો ન્યુક્લિયર રેડિયેશનનો ખતરો વધી જશે. બીજી તરફ અમેરિકા યુદ્ધમાં સામેલ થવાથી બચી રહ્યું છે. ટ્રમ્પ ધમકીઓથી કામ ચલાવી રહ્યા છે. ટ્રમ્પ ઈચ્છે છે કે ઇઝરાયેલના હુમલાથી ડરીને ઈરાન તેમની સાથે તુરંત એટમી ડીલ પર હસ્તાક્ષર કરે, જેની પરિસ્થિતિ હાલમાં તો બનતી દેખાતી નથી. ઈરાન યુદ્ધમાં અડગ છે અને મજબૂતીથી પલટવાર પણ કરી રહ્યું છે. સુપ્રીમ લીડર અલી ખામનેઈને ચીન અને રશિયા તરફથી સંપૂર્ણ સહાયનો ભરોસો મળ્યો છે. મુસ્લિમ દેશોએ પણ ઈરાનને સાથ આપવાનું આશ્વાસન આપ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં સૌથી મોટો ડર એ વાતનો છે કે આ ટકરાવ ક્યાંક પરમાણુ યુદ્ધમાં ન બદલાઈ જાય અને ક્યાંક વિશ્વને ફરી એક હિરોશીમા નાગાસાકીનો સામનો ન કરવો પડે.